egg, correcta? So fertilized egg attach ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ endometrium strong ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ strongness of the endometrium can be regulated by which one? Progesterone. That's why it is called pregnancy hormone. Clear? So this point you should remember. Okay? Later, after the pregnancy, means what? Pregnancy, when we can call she is pregnant? After the fertilization or after implantation? Implantation. Come on, how many days is required? 7 days. Within 7 days only. Okay, na? So, mainly in which embryonic stage implantation takes place? Blastula. Blastula. Another name of blastula? Blastocyst. Why? Because the coelom is present. Coelom anta hellarbardu. Okay, na? Cavity is present. What is the name of the cavity? Blastocoel is present. That's why. Did you remember? Around the blastula, come on, one of the single layer. Very good. What is the name? Trophoblast. It is also called trophoectoderm andrenu kariboda. Trophoblast or trophoectoderm. Next, inside the blastula, come on, one of the group of the cell, inner cell mass. But inner cell mass is connected to the trophoblast, but our trophoblast special name is there. What is the name? Robber cells. Do you know? These robber cells only helpful for the formation of the chorionic villi. Correct? So villi formation alli robber cells is play an important role. Clear? So after the blastula, come on. So blastula stage nalli, come on. The blastula, it will becomes and enter into that one the uterus and they are attached to that one the endometrium. Correct? So ee attachment nalli progesterone hormone very important. Adike you observe that one once the woman is conceived anta gottaitandre first they will approach to the doctor. Our confirmation ಮಾಡ್ತಾರೆ. Understood? After the confirmation, first they will give the prescriptions, means what tablets they can give. That is called ಆ tablets ನೋಡಿ ಏನು ಬರೆದಿರು ಆ tablets ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ they can give. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ತಾರ? ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈ ಥರ 1-2 ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಯೂಟ್ರಸ್. Extra point today we are discussing extra point. Okay, in this extra point you see this is about the total placenta. It will be showing that one so much of villi like this one, so much of villi is completely present, so much of villi is present like this one. Clear? So now this is endometrium also showing the villi like this. Okay, now so why? Because this placental villi or chorionic villi is completely interdigitated with whom? Uterus, mainly endometrium ಜೊತೆಗೆ interdigitate ಆಗಿ what they will form? Placenta formation ಆಗುತ್ತರ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯುಟ್ರಿನ್ ಟಿಶ್ಯೂ they will form a special structure is there that is called decidia ಅಂತ ಕರೀತೀರ. So decidia is the extra point. Okay, so decidia is completely formed by endometrium of uterus. They will form that one, the decidia. Okay, so in this one, okay, yes, in decidia 3 types of decidia is there. Okay, so that is called decidia. Okay, BCP, decidia basalis, decidia capsularis, decidia parietalis. Very important. Maybe they can ask decidia anta gottalla. What is meant by decidia? Decidia means what? It is a part of which one? Endometrium part A. Mainly where the placenta formation occurs, that endometrium is changed into decidia. Decidia is having the 3 parts, means what? 3 types of decidia are present, that is called decidia basalis, decidia capsularis, decidia parietalis. Decidia basalis, it is completely present between embryo and that is called endometrial mucosa. Endometrial mucosa and embryo madhya now basalis ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೆಸಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Capsularis is completely present between embryo and
lumen of endometrium, lumen of endometrium, lumen of endometrium. That is, the last one is called parietalis. The remaining part of, okay, so decidia, remaining part of decidia is called them as decidia parietalis. Okay, so listen, all of you here, first basalis ra. Did you remember that what is the innermost layer of the uterus? Endometrium, correct? But ಈ endometrium lining layer ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ mucosa ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. Endometrium lining layer ಗೆ ಹೆಸರು mucosa. So mucosa plus embryo. Okay, embryo and mucosa ಮಧ್ಯೆ also little space is present. ಆ space ಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು? Decidia basalis ಅಂತ ಹೆಸರು. Decidia basalis. You see, this is called the as mucosa. Mucosa of endometrium. This is called the as chorionic villi. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ small space is present. ಅದೇ Decidia basalis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ next one, here also endometrium is there. This is called endometrium. This is called endometrium. But between that one, the endometrium and this one is embryo, madhya one more empty space is present. Empty space ಗೆ ಏನಿಸ್ರಪ್ಪ, this is one is called capsularis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Got the difference? Okay, so totally ಈಗ ಈ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಈ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ಲೈ is present, but ಈ ವಿಲ್ಲೈ it will be completely either percolate into that one the endometrium, or either it is in the free, but one side ಮಾತ್ರ they have to stick on. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ either they will form to this side ಆಗ್ಬೋದು, or they will form to this side ಆಗ್ಬೋದು, or they will form to this side also. Any one side of the uterus and placenta perfect formation is occurs. But ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ಲೈ is present. ಈ ವಿಲ್ಲೈ either they are connected to the endometrium, or they are present in the free. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವರೆಗೂ ಆ ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ they have to completely interdigitated with the endometrium. Okay, but one region ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ compulsory interdigitation is occurs and they will form perfect placenta. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸಾಲಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸಾಲಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಎಸ್ ಆನೋ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಓಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Okay, and this is about the eyes and the nose, like this one is completely present. Okay, so ಇದು ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ಡ್ ಥರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕಾಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ರೀಜನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಡೆಸಿಡಿಯಾ ಬೆಸಾಲಿಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲಾರಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯೂಮನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಲ್ಯೂಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಬಟ್ ಪೆರೈಟಾಲಿಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಸಿಡಿಯಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪೆರೈಟಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ the following part of the uterus, it will be helpful to the formation of decidia ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ which one you will choose the option? Endometrium. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Gestation ಅಂದ್ರೆ the period of embryonic development. Okay, what is the period of embryonic development in human? 9 months time. But which one is having highest? Very good. How many months? 20 months. Mainly 22 months. 22 months vargenu. Okay na, they are having. Okay, so and around 66 days varge ಯಾವುದು ಡಾಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ಬೋದಪ್ಪ. ಡಾಗು ಕ್ಯಾಟು ಎರಡು ಜಸ್ಟ್ 2 months. 2 months 54 days ಇಂದ 66 days ವರೆಗೆ. 54 days ಇಂದ 66 days ವರೆಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಗ್. 1-2 ದಿನ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೋದಪ್ಪ, ಅದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಟ್ 2 months ಕರೆಕ್ಟ್. 2 months ಅಂದರೆ 60 days ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ 66 days ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಡಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಫೆಲೋ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸೇ. Cow and buffalo 9 months. Ade goat and sheep 6 months. Okay na? Adikira every year 2 times they can completely get the pregnancy. Yaudu? Sheep and goat, but not buffalo and cow. Buffalo and cow matra they will take how many months? 9 months time they will take. Okay na? Yes sir, 9 or 10 months time they can take, but minimum 9 months they can take.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಗೋಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಶೀಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹೌ ಮನಿ 6 months ಟೈಮ್. 6 months ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 180 days, 180 185 days ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತು ಈ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಅಕರ್ಸ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ದ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಮಾನ್, ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ 4 weeks ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ 4 weeks ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೋ ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್. limbs and digits formation is occurs at the end of the second month. Second month ಅಂದ ತಕ್ಷಣ how many weeks? 8 weeks. ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ. 8 weeks. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಅದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 8 weeks ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೇಬಿ ಅಂದರೆ limbs and digits. What about in the first trimester? First trimester meaning, what is meant by trimester? 3 months. Yes, that is called 3 months time ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. Or how many weeks? 12 weeks. ಕರೆಕ್ಟಾ? 12 weeks. ಫಸ್ಟ್ 12 weeks ಏನು ಹೆಸರಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ಆರ್ಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ genitalia formation also occurs in the first trimester of the gestation. Alva, external genitalia andre what are there? What are the external genitalia? That is called testis. Testis agodu, penis agodu. These are called mainly penis, testis ಇವೆಲ್ಲ external genital organs. In the females ನೋಡುವಾಗ ಆ vulva ಅಂತ ಕರಿತೀರ, ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? External genitalia of the female is what we can call vulva. vulva, vulva. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಬಿಯಾ ಮೆಜೋರಾ, ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ, ವಿಚ್ ಒನ್? ಮಾನ್ಸ್ ಪೀಬಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟಾಲಿಯಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟಾಲಿಯಾ ಅದಕ್ಕಿರ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರ ಓಕೆ ಬೈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಅವರು ಮೇಲ ಫೀಮೇಲ ಅಂತಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಮೇನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ನೆನಪಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಸಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಮಂತ್? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಆರ್ 12 weeks. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟಾಲಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಟಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಹೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಹೆಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೀಟಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫೀಟಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತರ. ಫೀಟಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಹೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಹೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ 6 months. 6 months ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐಲಿಡ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಐಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್? ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್. ಗೊತ್ತಾ? ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಅಂದ್ರಿಂದ ಹೇರ್ಸ್. ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿನ, ಆನ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮೇಲೇನು ಹೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತರ. ಬಟ್ ಅದೇ 5th ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಹೆಡ್. ಬಟ್ 6th ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಇರ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್? ಆಫ್ಟರ್ 6, 7, 8, 9th, ಈಗ 9th ಮಂತಿಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಹೇರೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತರ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈವನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಂಟೈರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಬಟ್ ವೆರ್ ದ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಈ ಹೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಥರ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇರ್ ಇರ್ತಾರೆ.
ಅವ್ರನ್ನೇ ವೋಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಓಕೆನಾ, ಈವನ್ ಫೇಸ್ ಮೇಲೇನು ಹೇರ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಐಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಈ ನೋಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಈ ಲಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಟ್ 1 crore ಪೀಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಥರ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ at the beginning or before of the parturition the hair will be removed as occurs. Clear? So these are about, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ 5 years ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, 5 years ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4 limbs ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದ 2nd month ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟಾಲಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್. ಗೊತ್ತಾರ, ರೀಸೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ 3 months ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಮಹಾದ್ಭುತ ಆಯಿತು ಇನ್ ದ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 5th monthನಲ್ಲೇ ಅವರು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಬಟ್ 5th monthನಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಗು ಬದುಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನೇ 3 months ದೇ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಇಂಕ್ಯುಬೇಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಸ್, ದ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈಡ್, ಬಟ್ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್. ಎಸ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5th monthವರೆಗೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫೀಟಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಇಂಕ್ಯುಬೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ, ಓಕೆನಾ? ಆ ಇಂಕ್ಯುಬೇಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮದರ್ ವೂಮ್. ಸೇಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಕ್ಯುಬೇಟರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಫೈನಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ದ ಲೈಫ್ ಟು ದ ಬೇಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದೇನು ರೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತಂತ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಟಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೀಟಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಮಾನ್ ದ 3 months ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೌ ಮೆನಿ ವೀಕ್ಸ್? 5 months ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ವೀಕ್ಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, 20 weeks. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿದು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋರಿ, ಓಕೆನಾ? 20 weeks. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಓದವಾಗನೇ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಆ ವೀಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಈಗ 2nd trimester ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. 2nd trimester ಅಂದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ 6 months ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ವೀಕ್ಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಯರ್ 12 weeks ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 24 weeks. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಈ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್, MTP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, medical termination of pregnancy is also called what? Induced abortions is safe for up to how many months of pregnancy? First trimester only. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ವರೆಗೆ ಹಂಗೆ ವೇಟ್ ಆಯಿತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಮದರ್, ನಾಟ್ ದ ಬೇಬಿ. ಬೇಬಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೇನ್ಲಿ ಮದರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2nd trimester ಅಂದ್ರಿಂದ ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, 5th monthವರೆಗೆ ಫೀಟಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ 6 months ಆರ್ ದ 2nd trimester MTP ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 9 months ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಸಿರಾ 9 months ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಬೇಬಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಹೌ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ vagina region and remaining rest of the organs are opposite to that. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲೆಗ್ಸೇ ಈ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡೇಂಜರ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಬಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ and which one? Lactation is the last concept in this chapter. Parturition and lactation. So what is meant by parturition? Delivery of the baby is what we can call parturition. It is occurs after 9 months of the pregnancy, correct? So after the 9 months completely one of the ejection reflex is occurs. It many times repeated. What is the name? Fetal ejection reflex. Come on, fetal ejection reflex nalli
How many parts are involved? Option A, only placenta. Option B, only fetus. Option C, both placenta and fetus. Very good. Both placenta and fetus. Idu placenta tane, idu fetus tane. Okay, after the completion of 9 months, they will send the impulse into the brain. Correct? Our brain ge send ಮಾಡ್ತಾರೆ. Brain ನಲ್ಲಿ which one? Hypothalamus. ಈ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ರಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆಪ್ಪ, ಏನದು? ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಬಟ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್. ಬಟ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಟೆಂಪರಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಲೋಬ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ? ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಲೋಬ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಲೋಬ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? ನ್ಯೂರೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಓಕೆನಾ? ನ್ಯೂರೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ನೆನಪಿದಾರಾ? ಓಕೆ, mainly our pituitary gland is having how many lobes? 2 lobes are there, that is called anterior and posterior lobes. Okay na? So anterior lobes nalli matte 2 lobes are there, adu amele discuss madona, but ondu sati heltini. Okay na? Anterior lobe nalli matte 2 lobes are there, pars distalis, pars intermedia anta. Pars distalis and pars intermedia anta 2 lobes are present. Both are merged in the anterior lobe only. But what is the other name of anterior lobe? Adenohypophysis. ಈಗ posterior lobe ಗೆ one more another name, neurohypophysis. ಅಲ್ವಾ? So neurohypophysis of pituitary, they can secrete the how many hormones are? 2 hormones. One is called oxytocin, second one is called vasopressin. Vasopressin ಗೆ one more name, ADH. ADH full form ಏನು? Anti-diuretic hormone ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. Anti-diuretic hormone. But actually these 2 hormones are secreted by posterior pituitary na? No. ಈ 2 hormones are synthesized in hypothalamus. Hypothalamus ನಲ್ಲಿ synthesis ಆಗಿ they can temporarily stored in neurohypophysis. Correct? So that's why when the fetus is become maturity, then both fetus and placenta they have to send that one, the impulse to that one, our brain. Immediately our brain ನಲ್ಲಿ hypothalamus respond ಆಗಿ ಈ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ರಿಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ is secreted from hypothalamus or secreted from neurohypophysis? Neurohypophysis. Okay, secreted by hypothalamus but stored in neurohypophysis. Neurohypophysis another name? Posterior lobe of. ಇವೆಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ರೆಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಯೂಟ್ರಸ್. They start the mild contraction in the which layer of the which layer of the uterus? Myometrium. That's why it will be showing the rhythmic contraction. This rhythmic contraction occur from anterior to posterior or posterior to anterior? Anterior to posterior. That's why they have to push that one, the baby, towards that one. Which one? Towards that one. Which one? That is called birth canal. This is what we can call the birth canal. So birth canal is formed by whom? Cervix and vagina. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? 300 to 400 times they can enlarge in their size. This is called dilation ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಬಟ್ ನವಡೇಸ್ ಏನೋ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 9 months 10 months ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೇನೋ ಮದರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪೇಯ್ನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಮದರ್ಗೆ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತರ. ಸೊ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನರ? ಎಸ್, ಯೂಟ್ರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೇನ್ಲಿ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗಿದೆಯಾ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈಗ ಡೈಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ವಿಚ್ ಡೈಲೇಷನ್? ಬರ್ತ್ ಕೆನಾಲ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ದ ಪೇಯ್ನಿಂಗ್. ನೋ, ಈ ಪೇಯ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು 30 ಬೋನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೋವಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಅಷ್ಟು ನೋವು ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬರ್ತ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಜೆನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮದರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಟಬಟವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಮದರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನವಡೇಸ್ ಆಲ್ ಈ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಆರ್ compulsory we have to conduct in the hospitals. Why? Because well equipped laboratories are there. Even government also giving the good priority for public health. Understood? Okay, so this is labor pains anta karithivi. Ee labor pains time nalli even vasodilation is occurs. Okay, but innondu vishaya nanu helta idini, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಂದರೆ 9 months ಆಯಿತು 10 months ಆಯಿತು ಪೇಯ್ನ್ಸೇ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ, ಪೇಯ್ನ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಓ ಅಯ್ಯಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ, ಅವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್. ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಡೇಟಿವರೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೇಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫೀಟಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ವಿಚ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್? ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಾ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ದೇ ಗಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಡೈಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿರ ಮದರ್ 2 ಲೆಗ್ಸ್ನಿ ಈ ಥರ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ನೋವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮದರ್ನ ನೋವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ತುಂಬ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನೋವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇದು ರಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಯಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ದಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್. But when the baby deliveries occurs, first of all, each side placenta will be ruptured. Rupture agi already surrounding the placenta, which one is there? Amniotic fluid is there. First amniotic fluid comes. The amniotic fluid is completely increasing the liquidity nature of the baby. Adike amniotic fluid in the baby also will be followed. So when the baby is followed, you see baby ge matte placenta ge ಏನು connection ಇದೆಪ್ಪ? Umbilical cord. So umbilical cord ಬರುತ್ತೆ. Plus umbilical cord also push that on the placenta. Understood? So that's why baby will come after the baby. Okay, so along with the baby, so which one also will come? The umbilical cord, and along with the umbilical cord, which one also comes? Placenta also will be comes to outside. But later, okay, the doctor will be, they have to cut that one, this part of, okay, umbilical cord ni cut ಮಾಡಿ, and they have to give that one. And first bath ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ. ಗೊತ್ತಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಮಗುನೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಥರ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಥರ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ರಪ್ಚರ್ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಬಿ ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಅದೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅವಾಗ ನರ್ಸ್ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್? ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ನೋ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 1 or 2 days. It takes 1 or 2 days. Yes, some of the persons here, some of the motherಗೆ 1 week ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಗುತ್ತೆಪ್ಪ. ಮತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ನೇ ಹಂಗೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಬೇಬಿನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಲ್ಕ್ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ತೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮದರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಂದವರೆಗೂ, ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟು ಬೇಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರಪ್ಪ? ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನೆನಪಿದಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನು ಹೆಸರು? ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಚ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? IgA ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, IgA ಜೊತೆಗೆ IgG ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, IgM ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ IgA ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ IgG ಪ್ಲಸ್ IgM ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಅಂದರೆ IgA. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಮ್? ನಾ ಲೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಾಂಡ್ 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್? ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಎರಡು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಕೆಲಸ ಇಂದ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಹೋಮ್? Anterior lobe of pituitary. But oxytocin secreted by posterior lobe of pituitary. They difference. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ secreted by posterior lobe. Posterior lobe ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ? ಅಡಿನೋ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್. ಬಟ್ prolactin by which one? Adenohypophysis. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್
Prolactin is helpful for milk production, but what is the role of oxytocin? Oozing of the milk to outside, correct? Understood? Ashte. So these are total concept, totally pregnancy, embryonic development, parturition and lactation concept is finished. Okay, this is total concept of human reproduction chapter. Yes, enough.